हाय पिलामाने दिस इज रमाकांत एंड वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल। पिलामाने आज आम डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक रो कंपलसरी इंग्लिश रो चैप्टर ए सम ऑफ लाइफ बढ़िया सुंदर चैप्टर टे तार क्वेश्चन आलोचना करबा जहार पिलामाने एक्सप्लेन क्लास हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर सारिछि एवं तार कहि परिबा एक्सप्लेन क्लास कला परे हम जो क्वेश्चन डिस्कसन करछु पिलामाने आर जो माने संपूर्ण चार्टटा संपूर्ण पीडीएफ टा तमाने को इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड कर देछि। ओके चलो आलोचना करबा क्वेश्चन 1 एवं जो माने एमसीक्यू देखिबा को चाहूछ माने ए चैप्टर रो पिला माने एमसीक्यू तो माने एठी पाई जिवो एवं हमर जोटा एमसीक्यू ग्रामर सेक्शन था तो माने हमर आरके सर इंग्लिश चैनल पाई जाई परिबो। क्वेश्चन 1 डज द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट कविताटीर शीर्षक कौन सूचित करे बा कौन प्रस्ताव करे। आंसर द टाइटल सजेस्ट दैट द पोएम इज अबाउट लाइफ। आम कहि पारे पिला माने कविताटीर शिरोनामाटी दर्शाए जे कविता आम जीवन विषय आम कहीपर आम दैनंदिन जीवन विषय प्रदान करता सूचना कि फैक्ट। द पोएट हैज अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द रियल नेचर ऑफ लाइफ इट्स पर्पस एक्सेट्रा कहीपर कवि जीवन प्रकृति आम मनुष्यर प्रकृति गोटे व्यक्तिर प्रकृति और यार उद्देश्य कौन तार आत्मार उद्देश्य कौन जन्मर उद्देश्य कौन से विषय बुझाक चेष्टा करिसेंती। ओके क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ इन द फर्स्ट स्टैंजा प्रथम स्तर रे जीवन विषय कवि कौन कहते प्रथम स्तर कहले पिला माने आमे कहि पारे स्टांजा प्रथम स्टांजा रे जीवन विषय कवि कौन कहि तमनकर मन अछि प्रथम स्टांजा जो कहि जे टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स तापर लाइफ इज बट इन एम्प्टी ड्रीम ए जो लाइन टा पिला माने प्रथम स्टांजा जो चारटे थिला से चार स्टांजा रे सारांश आमे कहि परिया कौन अछि बा थेम कौन रहिछि। आंसर इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम कवि कहउछन्ती जीवन एक खाली स्वप्न। It shows us many colorful dreams and most of them are not materialized. Materialized पिला माने कहले ता प्रकृतर वास्तविकता नुह बा वास्तव नुह हम एमिति कहि पारे materialized अर्थ। तो प्रथम स्तर रे बा प्रथम स्टांजा रे कवि कहउछन्ती जीवन हेउछि गोटे खाली स्वप्न या हम केवल रंगीन स्वप्न देखाए एवं सेमानक मध्य अधिकांश वास्तव रूप धारण करे नाही बा हम कहि परिबा जीवन रे जहा जेमता हम देखा जाउछि ता प्रकृतर सत्यता नुह ता प्रकृतर वास्तव नुह आम जीवन वास्तव हूँ कौन आम किसी गुरुत्वपूर्ण कर्म करवा किसी कर्तव्यपूर्ण काम करवा बा किसी सुकर्म करवा। ओके प्रश्न नंबर 3 व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इन रियल लाइफ इज ऑनेस्ट माने एठी कहि परिबा कि कवि कहउछन लाइफ इज इन रियल बा सॉरी एठी लाइफ लिखा था लाइफ इज रियल तो ठीक गोटे कथा मन रखो लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज ऑनेस्ट जो कवि कहउछन एठी तार कहिबा अर्थ कोन वास्तविकतार बंच जीवन हूँ महत्वपूर्ण कवि जो कहुई आमर स्टांजा लेखा अच्छी कहबार अर्थ कौन कवि कहबार अर्थ कौन द पोएट सेज लाइफ इज रियल जीवन हूँ वास्तव लाइफ इज ऑनेस्ट जीवन हूँ मूल्यवान जीवन हूँ आंतरिकतार सहित बहुत उपार्जन मिली टू काउंटर द स्टेटमेंट लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम ही सेज दैट द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ कवि कहते काउंटर करने जो लाइन को माने बाधा देवाई कहते पूरा भल से पर्यवेक्षण करने भल से विश्लेषण करने ही सेड दैट द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू डेथ मृत्यु जीवन में केबे भी लक्ष्य नुह आम कहीपर जीवन लक्ष्य केवल समाधि की जीवन नुह लाइफ इज नॉट डेथ इज नॉट डेथ बट टू डू सम नोबेल एक्शन किंतु किसी उत्तम कार्य कर जीवन हूँ लक्ष्य माने आम कह पिला माने आम जीवन लक्ष्य कौन व्यक्ति विशेष जन्म नहीं धरापृष्ठ समस्त जीवन लक्ष्य केबे मृत्यु को ग्रहण करवा नुहे किसी सुकर्म करवा किसी कर्तव्यपूर्ण काम करवा आम कहीपर किसी अभिनय जहाँ हमको संसार करार अच्छी भल कर्म कर जहाँ अन्य प्रेरणादायक हो पार बुझिपारा। प्रश्न नंबर 4 व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल पे सोल कहले कहीपर आत्मा गोटे व्यक्तिर आत्मा। ओके तो आत्मा उपर कविंकर पर्यवेक्षण कौन आत्मा उपर कविंकर पर्यवेक्षण कौन पे कहल द पोएट सेज दैट द फिजिकल बॉडी डाइज इन मिक्सेस इन डस्ट एटी कहीपर कवि कहते हाड़ मास गड़ा शरीर से मरी जाए धूली मिसी जाए बट द सोल रिमेन्स इमोर्टाल इमोर्टाल कहले पिला माने अमरणशील बा आम कहीपर जे न मरे किंतु आत्मा हूँ अमर आत्मा सब रही जाए द फायर कैन नॉट बर्न इट निआ को जड़े पार ना वाटर कैन नॉट ड्राउन इट जल को बुड़ाई पार ना लाइफ इज नॉट ए बॉडी लाइफ इज ए सोल तेणुक जीवन शरीर नुहे जीवन हूँ प्राण जमीक
ସିମ୍ପଲ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି କିଛି କରିଥିବା ସୁକର୍ମ ଯାହା ଏବେ ବି ଆମର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରଠୁ ସମାଜରୁ ଗଲା ପରେ ବି ସଂସାରରୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛେ क्वेश्चन नंबर 5 ପିଲାମାନେ quote the line which means death is not the real goal of life ଆମେ କହିବା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ରେଖା ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ and the grave is not its goal କହିବା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ this line says that the death is not the goal of life ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ death is not the real ମାନେ goal of life ଅର୍ଥ କ'ଣ କବିଙ୍କର ସିଧା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ମରିଯିବା ସମାଧି ପାଇଯିବା ମଶାଣିକି ଚାଲିଯିବା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହାଟି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ କାରଣ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି କୁହାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଟ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆମେ କେବଳ ସେ ବାକ୍ୟଟା ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛେ ଆମକୁ ସମାଜରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ହିଁ ସମାଜରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ନା କି ଦୁଃଖ ସୁଖ କାନ୍ଦ ଲୁହ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାପରେ ସଂସାର ମାନେ ସମାଜରୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ Question number 6. What attitude does the poet challenge in the first two stanza? Is the attitude of the poet positive or negative? प्रथम दुईटी स्तर में कवि क्यों मनोभाव चैलेंज କରିଛନ୍ତି कवि मनोभाव सकारात्मक कि नकारात्मक ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ କବି ମନୋଭାବ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲିଂସ୍ କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି in the first two stanza the poet challenges the attitude of the pessimistic people who say ଯେ ମାନେ ବିଭୂତ କର ଲୋକମାନେ Life is an empty dream. जीवन होच खेले गोटे स्वप्न The poet's attitude positive because he says life is real. प्रथम दुईटी स्तर में कवि निराशवादी लोक जी जो मान जीवन किसी काम ना तो जहाँ केवल सब नेगेटिव कथा तुम कहे तो से मनोभाव कवि चैलेंज कर जीवन हूँ एक खाली स्वप्न ताकू कौन कहते जे निराशवादी लोक किसी जीवन में काम ना से कौन कर असहाय हो जाती आम कहीपर जीवन में परिश्रम कर निस्सहाय हो जाती से लोक मान केवल भूल कथा कहते जे मुझे परिश्रम करी फेल हेली जे मुझे कर्म करी फेल हेली से निजे बस केवल अन्य मानक मैंने उपदेश देवे यहाँ भूल जिस यहाँ मैंने अन्य को नेगेटिव कथा कहे कवि फुल माने कहीपर संपूर्ण रूप से विरोध करना कहीं संपूर्ण विरोध कर संभव न तो कवि चैलेंज कर कथा को थॉट को कवि चैलेंज कर चैलेंज कर कथा कहते जीवन एक खाली स्वप्न तो यहीटा कहवा कवि कहते यहाँ हूँ भूल जिन कवि मनोभाव सकारात्मक कारण से कहते जीवन हूँ वास्तव माने ये कवि जी कहते जीवन एक खाली स्वप्न कवि काउंटर कर जीवन हूँ वास्तव और काउंटर को पिला चैलेंज कर काउंटर कहले पिला सेन्स कौन ना कवि वचन को काउंटर काउंटर करना ओके वचन को भांगे जो निराश वो लोक मान मोटिवेट न करिकी डिमोटिवेट करती क्वेश्चन नंबर 7 पिला देखिए डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्निस्ट पिलाने यहाँ तुम जान गोटे बाइबल रु आसी गोटे आमर लाइन जोटा डायरेक्ट एज लिखा जाइए दिस एक्सप्रेशन अलाउड्स टू द बाइबल व्हाट आर द अदर लाइन्स इन द पोएम दैट मेक एन अल्यूजन टू द बाइबल पिलाने तुम जब पढ़ी जान न जान ना चलना कथा तुम बुक रे दि जाए तुम टे नजर पकई दो समस्त बाइबल पढ़े किसी माने ना तथापि आम कह तुम्हें धूली तुम धूली को फेरी जाओ यही अभिव्यक्ति बाइबल को सूचित करे कवितार अन्य रेखा गुड़िक जहाँ बाइबल को एक आलोकित वर्णित करता है कौन आंसर पिला माने दि अदर अल्यूजन्स टू द बाइबल्स आर बाइबल आर आवर हार्ट्स लाइक मफल ड्रम्स ये भी लिखा पिला तुम बही आमर हृदय मफल ड्रम पिला कहले जोटा आम समाधि पदयात्रा लगुवा गोटे ड्रम ओके मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव जो आम समाधि की जावा कबर जो बाजी थाए एगेन अनदर कोटेशन इज इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल कहीपर जीवन हूँ एक युद्ध क्षेत्र समय रूप युद्ध क्षेत्र इन द विवेक ऑफ लाइफ विवेक क्षेत्र पिला कहीपर मुख पर हो ना आम कहीपर दुनिया माने बोका पाल्टे ना बी नॉट लाइक डम मूर्ख हुआ ना गध हुआ ना ड्राइवेन कैटल केवे भी गोटे माने गोरु भली चल ना तुमको तुम निजर जीवन में किसी स्वतंत्र करार अच्छे यूनिक करार बाइबल अन्य आलोकित तथ्य गुड़िक हूँ आम हृदय कलंकित ड्रम पर समाधि पदयात्रार समय कबर जा शब्द भाई प्रहार कर सब मृत्यु को आपणा जाऊे तो पुनर्बार अनेक बार्ता हूँ दुनियार युद्ध क्षेत्र में दुनिया युद्ध क्षेत्र में जीवन द्विपाक्ष
ମୁଖ ଚାଳିତ ଗୁରୁ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କର, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ସିଆଡ଼େ ନ ଯାଅ, ତମେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟରେ ଚାଲ। ଓକେ, ସେନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, What does the poet say about the goal of life in stanza 3? stanza 3 ରେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? stanza 3 ତମର ମନେ ଅଛି? ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ। ଧର ଭାବିନିଅ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଇଜ ଆवर ଡେଷ୍ଟିନି ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅର ୱେ ବଟ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁମରୋ, ଏ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ମନେ ଅଛି? କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦି ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଗ୍ରେଭ। ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବରକୁ ଯିବା, ସମାଧିକି ଯିବା, ଏଟା ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦି ଗୋଲ ଅଫ ଲାଇଫ ଇଜ ଟୁ ଆକ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁମରୋ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ ଫାର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁଡେ। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କବରକୁ ଯିବା ନୁହେଁ। ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କର୍ମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ତା କାଲିଠୁ ବେଟର ହବ, କାଲି ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ତା ପରଦିନଠୁ ବେଟର ହବା ଦରକାର। ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି କାମ କରିଛେ, ଗତକାଲିଠୁ ବେଟର ହବା ଦରକାର କାମଟା। ପରଦିନ କାମ କରିବା ତା ଆଜିଠୁ ବେଟର ହବା ଦରକାର। ତା ପରଦିନ ଯୋଉ କାମ କରିଥା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବେଟର ହବା ଦରକାର ବା ଗତକାଲିଠୁ ବେଟର ହବା ଦରକାର। ତ ସେନ୍ ସେଠି ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଆଜିଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବା ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପାଇପାରିବା। 9 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ଅବଜରଭେସନ ଅନ୍ ଆର୍ଟ? ଅଭିନୟ ବା ପଦଚିହ୍ନ ଉପରେ କବିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଦି ପୋଏଟ ଅବଜର୍ଭସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ ଲଙ୍ଗ, ଟାଇମ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ। ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଭିନୟ ବା ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ଏଠି ବିତଉଛେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କବି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲମ୍ବା ଅଟେ, ସମୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଭିନୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଏଠି କୁହାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟା ହେଲା ଏଇଆ, ଆମେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ ବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ। କୋଉ କର୍ମ ରହିବ? ଯୋଉଟା ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବୁ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, be a hero in the strife, is it an inspiring call of the poet? What other things does the poet urge you to do? ବିବାଦରେ ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋର ଭାଇଆ ହୁଅ, ଘୋର ଭାଇ ଧୋ, ସେମିତି ହୁଅନି। ଏହା କବିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଆହ୍ୱାନ। କବି ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନ୍ସପାଇରିଂ କଲ୍ ଅଫ ଦ ପୋଏଟ୍। କବିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ବା ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟେ ବଚନ। ଦି ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ବି and doing to act better to leave behind footprints to achieve and a purpose। କବିଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଉଠିବା ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ବି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସୋ କାଲି କର ତ ଆଜି କରିବା, ଯୋଉ ସେନ୍ସ ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିବା, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଛାଡ଼ିବା, ହାସଲ କରିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଆଜି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଆମର କାଲି ହବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। Why does the poet refer the present to past and future? କବି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଦି ପୋଏଟ ସେଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର ନେଭର କମ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ। ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ବି ଆସେନି ଜୀବନରେ। ପାଷ୍ଟ ଇଜ ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିରୁଡ। ଆମେ କହିପାରିବା ଅତୀତ ମରିଯାଇଛି ବା କବର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଜ ଆଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ସୋ ୱି ସୁଡ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବ୍ଲାଇମ୍। ସବ୍ଲାଇମ୍ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମନେ ରଖ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା, ଭଲ କରିପାରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା, ଧର୍ମୀୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି କବିଙ୍କ କହିବା କଥା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତା ପର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ତ କବିଙ୍କର କହିବା କଥା ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ସେନ୍ ସଦୃଶ ଭଲ କାମ ବା ଭଲ କର୍ମ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ପାରିବା। What do the lives of great men remind us of? What do the lives of a great men remind us of? ତ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ମନେ ପକାଇଥାଏ? The lives of a great men all remind us that we can make our lives sublime by doing honest labor, by dedicating life for mankind। କହିପାରିବା ଯୋଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ସିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ କ'ଣ ସ୍ମରଣ କରେ ଯେ ଆମେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ମାନବିକତା ପାଇଁ,
ବା ଆମକୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ଆମେ ସଚୋଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା। 13 ନମ୍ବର, ହାଉ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା, ଅସହାୟ ହେଇଥିବା ନିରାଶ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷର ଉଦାହରଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜିନିଷ ପିଲା ଲେଖିପାରିବ, when a person is in distress he follows the footprints of a great man, gets courage, hope and sails the boat of life more vigorously than before। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, vigorously କହିଲେ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଆମେ ଜୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବିଜୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେନ୍ସ ମାନେ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ନିଃସହାୟ ପାଲଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଲଚିନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ସାହସ ପାଏ, ନିଜକୁ କରେଜ କରେ, ନିଜକୁ ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆଶା କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରିବି ଏବଂ ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ। ବା ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଦେଖିବା, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବଲାଇମ୍। ଆମେ କିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିପାରିବା? ସବଲାଇମ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମୀୟ କରିପାରିବା, ଉଚ୍ଚତର କରିପାରିବା। ଆନ୍ସର, ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବଲାଇମ୍ ବାଇ being up and doing, keeping heart ready for any fate, learning to labor, achievement more and pursuing more। କହିବା ଅର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ we can make our life sublime, ଆମ ଜୀବନକୁ ମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବରେ କରିପାରିବା। being up and doing, ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିବା, କାମ କରି ଚାଲିବା। keeping heart ready, ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସତେଜ ରଖିବା for any fate, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିୟତିଠୁ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ହୃଦୟକୁ ସାହସ ଦେବା। learning to labor, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। achieving more and pursuing more, କିଛି ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ସେଟା ଆମେ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହବା। ଯେକୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଜୀବନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାମ କରିପାରିବା, ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶିଖିବା, ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 15 ନମ୍ବର, ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଚ୍ stanza has 4 lines rhyming alternately at the end and each stanza has a recurrent rhyme pattern 8 syllable, 7 syllable, 8 syllables। ତ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନଟି କରୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରାଇମିଂ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ପାରା ଆମେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଆମର, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ସର ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହାଜ୍ 4 ଲାଇନ୍ସ, ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ 4ଟି ଲେଖା ଲାଇନ୍ସ ଅଛି। The end and each stanza has a recurrent rhyming pattern, ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିଲେ ରିକରିଂ ରାଇମ୍ ପାଟର୍ନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଏମ୍ ସରୁଛି ତ ଏମ୍ ସରୁଛି 4ଟା ଯାକ ଲାଇନରେ, କିମ୍ବା ଭି ସରୁଛି ତ ଭି ସରୁଛି 4ଟା ଲାଇନରେ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଭାଇଟ୍ ରାଇମ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ରାଇମିଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଛି। କବିତାର ରାଇମିଂ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଏ ବି, ମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ଏ ସରୁଛି ତ ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଏ ମାନେ ବି। 1 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ପିଲା ଯଦି ଏ ରହୁଛି ତ 3 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଏ ରହୁଛି, ଯଦି 2 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ରହୁଛି ତାହେଲେ ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛି, ମାନେ ଏଟା ଏ ବି ଏ ସେନ୍ସରେ ତମାନେ ବୁଝି ପାରିବ ରାଇମିଂ ପାଟର୍ନ। ଓକେ, ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ର ଯୋଉ ରାଇମିଂ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି। ଓକେ, କି ଯାହା ବି ତମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଥିବ ମିଶିବ, 1 ସହିତ 3 ମିଶିବ, 2 ସହିତ 4 ମିଶିବ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ଦି ପୋଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ depressing words as mournful, empty, dead, grave। ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ what other such words does he use in the poem? କବି ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଶୋକ, ଶୂନ୍ୟ, ମୃତ କବର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କବିତାରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ଦି ଅଦର ସଚ୍ ଡିପ୍ରେସିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ମଫଲ୍ଡ ଡ୍ରମ୍ସ, ଫ୍ୟୁନେରାଲ ମାର୍ଚେସ୍, ଡିପାର୍ଟିଂ, ଶିପରାକେଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ, ଫୋରଲେନ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମଫଲ୍ଡ ଡ୍ରମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ବାଜା ଆମେ ବଜେଇକି ଯାଉ ସମାଧି ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବାଜାକୁ ମଫଲ୍ଡ ଡ୍ରମ୍ସ କହିଥାଉ। ଫ୍ୟୁନେରାଲ ମାର୍ଚ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସଭା, ଓକେ, ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସଭା, ଦୁଃଖଦ ସଭା। ଡିପାର୍ଟିଂ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ସଂସାରକୁ ଯିବା। ଶିପରାକେଟ୍ ବ୍ରଦର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଗି ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଫୋରଲାନ୍ କହିଲେ ପରିତ୍ୟାଗ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ସବୁ ଯାକ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଅର୍ଥ ବା କହିପାରିବା ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ କବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମାନେ
କବିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇପାରିବେ ବା ତମମାନେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବ ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପେରିଂ? ପିଲାମାନେ କହିଲ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନା ନିରାଶ? କବିଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କବିତା ଭିତରେ କବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନା ନିରାଶ? The tone of the poem is inspiring for it describe the true purpose of life. କବିତାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର କବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାରଣ ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ତାହା ହଉଛି ଜୀବନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ଭଲ। ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା ହେଇନି 18-19 ଦେଖ क्वेश्चन 18 पिलाମାନେ व्हाट अदर सिमिल्स डू यू फाइंड इन द पोएम? सिमिल्स के पिलाମାନେ କହିବରେ सिमिलर जिनिस पाइछ कोन कविता तुम अन्य केउ नमूना उपमा उद्देश्यमूलक शब्द पाइ परिबो। The other simile in the poem is be not like dumb drive in cattle. मूक चालक हो नाही मूक भाବରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଗଧ हो ନାହିଁ ଆମେ କହିବରେ ବୋକା ପାଲଟ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଭଳି हो ନାହିଁ। এটা କବିଙ୍କର ଗୋଟେ କହିପାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆ ଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଛେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗଧ ହବ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ଓକେ क्वेश्चन 19 ଲାଇଫ ଇଜ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ହ୍ୱାଟ ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆର୍ ୟୁଜ ହିୟର? କବି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କୋଟ ଆନାଦର ଲାଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦିସ୍ ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ ଇଜ ୟୁଜ? ଜୀବନ ଏକ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠାରେ କବି କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ସମାନ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାଡି ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯେଉଁଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଲାଇଫ ଇଜ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ଏ ସିମିଲ୍ এটা ଲେଖା ଯାଇଛି ହୁଏତ এটা ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ। another such comparison in the first same stanza is and things are not what they seem এটা ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେପରି ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ସାର୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି କମ୍ ହେଉଛି ଜୋରେ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।